યુપીના મુઝફ્ફરનગરની એક શાળામાં બાળકને અન્ય બાળકોએ થપ્પડ મારવાની ઘટનાને સુપ્રીમ કોર્ટે ગંભીરતાથી લીધી છે। જસ્ટિસ અભય એસ ઓકે અને પંકજ મિથિલાની ખંડપીઠે કહ્યું છે કે ધર્મના નામે બાળકો સાથે આવું થવું ખૂબ જ ખરાબ છે। 24 ઓગસ્ટે કુબરપુર ગામની નેહા પબ્લિક સ્કૂલમાં શિક્ષિકા તૃપ્તા ત્યાગીને અન્ય બાળકોએ એક બાળકને થપ્પડ મારી હતી, જેનો વિડીયો વાયરલ થયા બાદ સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી। તેમજ કોર્ટે યુપી સરકારને સમગ્ર કેસમાં તપાસ ઉપર દેખરેખ રાખવા માટે આઈપીએસ અધિકારીની નિમણૂક કરવા પણ જણાવ્યું હતું, જે આઈપીએસ અધિકારી તમામ તપાસનો રિપોર્ટ સુપ્રીમ કોર્ટને આપશે। સાથોસાથ કેસના સાથીઓને પણ સુરક્ષા આપવાનો આદેશ કર્યો હતો અને કહ્યું છે કે બાળકો ઉપર ઘટનાની અસરને ધ્યાનમાં રાખીને થપ્પડ મારનાર અને થપ્પડ મારનાર બાળકો માટે મનોવૈજ્ઞાનિક કાઉન્સેલ કરવું જોઈએ। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरीए देश में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और तेना उपयोगने प्रोत्साहन आपवा माटे मंत्रालयनी पहल हेठळ दिल्ली में प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च करवामां आवी छे। तेमणे कह्युं छे के हाइड्रोजन ए भविष्यनुं बळतण छे, जे भारतने डिकार्बाइजेशन लक्ष्य ने हासिल करवा और स्वच्छ ऊर्जा की वधती मांग ने पहोंची वळवा माटे मददरूप साबित थशे। सरकार टूंक समय में दिल्ली एनसीआर आसपासना क्षेत्रों में 15 थी वधु फ्यूल सब चलावવાની योजना धरावी रही है। वर्ष 2050 सुधी हाइड्रोजन की वैश्विक मांग 4 થી 7 गणी वधी जशे और 500 થી 800 मिलियन टन थवानी शक्यता है। पेट्रोलियम मंत्रालय हेठळना पीएसयू वर्ष 2030 सुधीमां लगभग 1 MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करी शकशे। Natural advances, and you've got the manufacture of electrolyzers here. So I think this is a game changer. वो तो हमेशा कहते आ रहे हैं, but होता क्या इन चीजों में somebody has to step up and produce the first manifestation of something that runs on green hydrogen. These buses, और ये 15 ले आएंगे दिसंबर तक, तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। एक तरफ मेट्रो is carrying 1 crore passengers a day, and the future of our transport will be on green hydrogen. तो भारतीय वायुसेनानी ताकतमां વધારો થયો છે। C-295 ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट ने औपचारिक रीते वायुसेना में सामेल करवामां आव्युं हतुं। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंहे गाजियाबादना हिडन एरबेज पर एक समारोह में आ विमान वायुसेना ने सौंप्युं छे। आ साथे ज राजनाथ सिंहे भारतना ड्रोन शक्ति 2023 नुं उद्घाटन कर्युं हतुं। आ प्लेन स्पेन थी 6854 किलोमीटरनुं अंतर कापीने 20 सप्टेम्बरे वडोदरा पहोंच्युं हतुं। आ पछी एरक्राफ्ट ने वडोदराथी उडान भरीने हेडन एरबेज पर लाववामां आव्युं हतुं। आ एरक्राफ्टनी સૌથી ખાસ વાત એ છે કે એરક્રાફ્ટ 1 કિલોમીટરથી ઓછા રનવે ઉપર ટેક ઓફ કરી શકે છે, જ્યારે લેન્ડિંગ માટે તેને માત્ર 420 મીટરના રનવેની જરૂર પડે છે। એનો અર્થ એ છે કે વાયુસેના આ એરક્રાફ્ટનો ઉપયોગ કરીને દુર્ગમ પહાડી વિસ્તારો અને ટાપુ ક્ષેત્રમાં પણ સીધા જ સૈનિકોને ઉતારી શકશે। Yes, so the induction is the proof that when Spain is engaged with one date, we deliver the plane in this case in this date. So we have another program, very important program for the Navy, thinking the Indian government is thinking about how to proceed, and we presented our offer. So this is the proof that when we engage in one date, we deliver the plane, and I hope all the products in time. So this is the first thing. तो वडाप्रधान नरेंद्र मोदीए दावो कर्यो छे के कांग्रेस पार्टीए पोताना विनाशनो कॉन्ट्रेक्ट बीजाने आपी दीधो छे। हवे कांग्रेस नेताओं द्वारा चलाववामां आवी नथी रही, एक कंपनी बनी गई छे। तेनो स्लोगन थी लईने तेनी पॉलिसी सुधी बधुं ज आउटसोर्सिंग थाय छे। तेनो कॉन्ट्राक्ट अर्बन नक्सलीओ पासे छे। कांग्रेस पार्टी हवे अर्बन नक्सल द्वारा चलाववामां आवी रही छे। कांग्रेस हवे पोकळ बनी गई छे अने आ वातने तेना कार्यकर्ताओ पण अनुभवी रह्या छे। आ निर्णायक समये जो कांग्रेस जेवी परिवारवाद अने तुष्टीकरणनी राजनीति करनार पक्षने तक मळशे तो मध्यप्रदेशमां मोटું નુકસાન થાય તેમ છે। कांग्रेस परिवार मध्यप्रदेशने बीमारू राज्य बनावी देशे। कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। इसलिए
कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है। જયપુરમાં જાહેર સભાના સંબોધન દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું હતું કે પ્રદેશના લોકોએ કોંગ્રેસના કુશાસનથી મુક્તિ મેળવવાનું નક્કી કર્યું છે। છેલ્લા 5 વર્ષમાં સરકારે જે રીતે કામ કર્યું છે તેના પરિણામ સ્વરૂપે 0 ગુણ મેળવવાની હકદાર છે। ગેહલોત સરકારે રાજ્યના યુવાનોના 5 વર્ષ મહત્વપૂર્ણ વેડફી લીધા છે। એ માટે લોકોએ કોંગ્રેસને સત્તામાંથી હટાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે। પીએમ મોદીએ દાવો કર્યો છે કે રાજસ્થાનમાં પરિવર્તન થશે અને ભાજપ સત્તામાં આવશે। રાજસ્થાનમાં ભાજપની પરિવર્તન યાત્રાને ખૂબ જ સારો એવો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે। એ દર્શાવે છે કે રાજસ્થાનની સ્થિતિ ટૂંક સમયમાં બદલાશે। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। जिस तरह की सरकार कांग्रेस ने यहां पर चलाई है वो 0 नंबर पाने की हकदार है। यहां के युवाओं के 5 महत्वपूर्ण वर्ष बर्बाद कर दिए। તો ભોપાલના જંબોરી મેદાન ખાતે કાર્યકર્તા મહાકુંભને સંબોધન દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું હતું કે 20 વર્ષથી ઓછા વયના યુવાનો નસીબદાર છે। તેમણે મધ્યપ્રદેશમાં ક્યારે કોંગ્રેસનું ખરાબ શાસન જોયું જ નથી। મધ્યપ્રદેશમાં કુનીતિ, કુશાસન અને કરોડો રૂપિયાના કૌભાંડ કોંગ્રેસની ઓળખ હતી। સ્વતંત્રતા બાદ કોંગ્રેસે લાંબા સમય સુધી મધ્યપ્રદેશમાં શાસન કર્યું અને તેને બીમારું રાજ્ય બનાવી દીધું છે। યુવાનોએ ખરાબ કાયદો વ્યવસ્થા અને માળખાગત સુવિધા જોઈતી નથી। જો ભાજપ તેના દરેક કાર્યક્રમમાં મધ્યપ્રદેશને એક નવી ઊંચાઈ ઉપર લઈ જવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। યુવાનોએ ભાજપના શાસનમાં વિકાસના અનેક આયામો જોયા છે। भाग्यशाली है कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कूनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। મધ્યપ્રદેશના પાટનગર ભોપાલમાં પીએમ મોદીએ જનસભા સંબોધિત કરતા કોંગ્રેસ ઉપર પ્રહાર કર્યા હતા અને કહ્યું કે કોંગ્રેસ મજબૂરીમાં મહિલા અનામત બિલનું સમર્થન કર્યું છે। પીએમ મોદીએ જનસંઘના સહસંસ્થાપક પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયની જયંતિ ઉપર કાર્યકર્તા મહાકુંભને સંબોધિત કર્યું છે। દરમિયાન તેમણે કોંગ્રેસ સહિત ઇન્ડિયન ગઠબંધન ઉપર પ્રહાર કરતા કહ્યું છે કે કોંગ્રેસ ગમંડિયા ગઠબંધનને ખોટા મનથી મહિલા અનામત બિલને સમર્થન આપ્યું છે। તેમણે દેશની મહિલા સશક્તિકરણ જાણી ગયા છે। આથી સંસદમાં વિપક્ષે નીચું મોઢું અને હાથ ઊંચો કરીને બિલને સમર્થન આપ્યું છે અને હવે તેમાં વાંધા વચકા કાઢી રહ્યા છે। कांग्रेस और उसके नए नए गमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। ये खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है। પીએમ મોદીએ સંબોધનમાં જણાવ્યું કે ધનિક પરિવારમાં જન્મેલા કોંગ્રેસના નેતાઓ માટે ગરીબોનું જીવન મહત્વ રાખતું નથી। કોંગ્રેસના નેતાઓ માટે ગરીબોનું જીવન એડવેન્ચર ટુરિઝમ સમાન છે। ગરીબની વસ્તી તેમના માટે પિકનિક બનાવવા માટે અને વિડીયો શૂટ કરવાનું સ્થળ બની ગયું છે। કોંગ્રેસ લોકો માટે ખેડૂતોના ખેતર ફોટો સેશનનું મેદાન બની ગયા છે। અગાઉ પણ કોંગ્રેસની સરકાર આવા જ કાર્યો કર્યા છે। તેમણે દેશ વિદેશમાં ગરીબોનું મજાક ઉડાડ્યું છે, જ્યારે વર્તમાન સરકાર ભારતને ભવ્ય બનાવવા માટે કામ કરી રહી છે। કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચેનું અંતર કાર્યકર્તાઓ દરેક બૂથ લેવલ ઉપર લોકોને બતાવે તે ખૂબ જ જરૂરી છે। भारत की गरीबी का मखौल उड़ाया
और आज भी यही कर रहे हैं। भाजपा की सरकार भारत को भव्य भी बना रही है, दुनिया के सामने सीना तान करके दिखा भी रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के बीच का यही अंतर हमें बूथ बूथ में हर वोटर को बताना है, हर मतदाता को समझाना है। समझाओगे? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, समझाओगे? તો ભોપાલના કાર્યક્રમમાં સંબોધન દરમિયાન પીએમ મોદીએ જણાવ્યું કે મારો મિજાજ મહેનત અને મિશન અલગ છે, મારા માટે દેશ અને દેશવાસીઓથી ઉપર કંઈ જ નથી। પીએમ મોદીએ જણાવ્યું કે હું અભાવમાં રહ્યો પરંતુ દેશને ક્યારે પણ અભાવમાં રહેવા દઈશ નહીં। દેશ વિકાસ માટે મધ્યપ્રદેશ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે અને આગામી 5 વર્ષ માટે પ્રદેશમાં ભાજપની સરકાર લાવવી જરૂરી છે। પીએમ મોદીએ જણાવ્યું કે અમારે માત્ર વિધાનસભા બેઠક જ નહીં પરંતુ દરેક બૂથ ઉપર ચૂંટણીમાં જીત મેળવવી છે, દરેક બૂથ ઉપર લોકોના દિલ જીતવા છે। આ માટે ભાજપનો દરેક કાર્યકર્તા ચૂંટણી પ્રચારમાં પોતાનું 100% સહકાર આપે છે। मोदी का मिजाज भी अलग है, मेहनत भी अलग है और मिशन भी अलग है। मेरे लिए देश से बड़ा, देशवासियों से बड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने देश को अभावों में नहीं रहने दूंगा। ઓલ ઇન્ડિયા મજલિસે ઇત્તબુલ મુસ્લિમના વડા ઓવૈસીએ રાહુલ ગાંધીને લોકસભાની ચૂંટણી વાયનાડથી નહીં પરંતુ હૈદરાબાદથી લડવાનો પડકાર ફેંક્યો છે। જો કે ઓવૈસીએ હૈદરાબાદના જ સાંસદ છે। મળતી માહિતી પ્રમાણે ગતરોજ એઆઈએમઆઈએમ સાંસદ પોતાના સંસદીય ક્ષેત્ર હૈદરાબાદમાં એક જનસભાને સંબોધી રહ્યા હતા, જેમાં તેમણે રાહુલ ગાંધીને હૈદરાબાદથી ચૂંટણી લડવાનો પડકાર ફેંક્યો હતો। ઓવૈસીએ તેમના નિવેદન ચર્ચામાં રહ્યા છે, ત્યારે હવે તેમણે રાહુલ ગાંધીને પડકાર ફેંકતા કહ્યું છે કે તે મોટા મોટા નિવેદનો આપો છો, હવે મેદાનમાં આવો અને મારી સામે લડો। કોંગ્રેસ લોકો ઘણું કહેશે પરંતુ હું તૈયાર છું। તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસના શાસનમાં બાબરી મસ્જિદ અને સચિવાલય મસ્જિદ તોડી પાડવામાં આવી હતી। मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों आओ, हैदराबाद को आओ, 2 हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहा वायनाड जाते प्यारे, आओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, अरे बात क्यों करते? आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। એઆઈએમઆઈએ સાંસદ અસરુદ્દીન ઓવૈસીએ રાહુલ ગાંધીને વાયનાડ નહીં પરંતુ હૈદરાબાદથી ચૂંટણી લડવાનો પડકાર ફેંક્યો છે। ત્યારે આ વિશે પ્રતિક્રિયા આપતા કોંગ્રેસ નેતા સંદીપ દીક્ષિતે જણાવ્યું હતું કે રાહુલ ગાંધીની લોકપ્રિયતામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે। સર્વે પ્રમાણે રાહુલ ગાંધીની લોકપ્રિયતા 28 થી 30% છે અને આ સાથે જ કોંગ્રેસ નેતા ઓવૈસીએ બિન મુસ્લિમ બેઠક ઉપરથી ચૂંટણી લડવાની વાત કરી હતી। તેમણે ઓવૈસી ઉપર ભાજપ સાથે સાંઠગાંઠના આરોપ પણ લગાવ્યા હતા। ઓવૈસીએ પોતાના ભાષણ રમેશ બિધુરીને અભદ્રતા ઉપર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા હતા। ઓવૈસીએ કહ્યું હતું કે લોકો કહી રહ્યા છે કે તેમણે આવું ન બોલવું જોઈએ, તેમની જીભ લપસી ગઈ છે, પરંતુ તેમણે બધાએ જોયું છે કે ભાજપ સાંસદે સંસદની અંદર મુસ્લિમ સાંસદ સાથે દુર્વ્યવહાર કર્યો। ये जो पार्टी जिसका खुद कोई हैदराबाद के बाहर वजूद नहीं है, और मैं एक और चीज कह रहा हूं ना ओवैसी साहब को कि आप किसी नॉन मुस्लिम सीट से लड़ लो ना। आप अपने आप को हिंदुस्तान का नेता बनाते हो, तो आप तो एक कौम के, और वो भी कौम में एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के लोगों की भावनाओं के नेता हो, वो भी उनके कोई विकास के नेता नहीं हो। आपने अपनी जिस कम्युनिटी को आप कहते हो तथाकथित रूप से आप जिसका प्रतिनिधित्व करते हो, उनके लिए आपने वहां क्या कर दिया है? जो कुछ किया या तो वहां की राज्य सरकारों ने किया है या भारत सरकार ने किया है। अच्छा बुरा जैसा भी आपने क्या किया है? ઉદ્ધવ ઠાકરે સમૂહની શિવસેના નેતા સંજય રાઉતે જણાવ્યું કે જો ઓવૈસી સાચા દેશભક્ત અને નાગરિક છે તો તેમણે રાહુલ ગાંધી નહીં પરંતુ વડાપ્રધાન મોદી સમક્ષ હૈદરાબાદથી ચૂંટણી લડવાનો પડકાર ફેંકવો જોઈએ। રાહુલ ગાંધી દેશના નેતા છે અને તેમની લોકપ્રિયતા એટલી હદે વધી ગઈ છે કે તેઓ વારાણસી, વાયનાડ કે અન્ય કોઈ બેઠક ઉપરથી ચૂંટણી લડશે તો પણ જીતી જશે। ओवैसी अगर
इस देश के सच्चे देशभक्त नागरिक हैं, तो ओवैसी साहब ने राहुल गांधी को नहीं चैलेंज करना चाहिए। ओवैसी साहब ने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि आप हैदराबाद में आकर चुनाव लड़िए। अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है या पॉपुलरिटी इतना बढ़ गई है, देश में कहीं भी राहुल गांधी अगर चुनाव આગળ વધીને વાત કરવામાં આવે તો એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ પ્રતિબંધિત પોપ્યુલર ફ્રન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની તપાસના સંદર્ભમાં કેરળમાં અનેક સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા છે। કેરળના અર્નાકુલમ, માલપુરમ, વાયનાડ અને થ્રુસર સહિત ઓછામાં ઓછા 4 જિલ્લામાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે। કેરળ પોલીસના અધિકારીઓ અને સીઆરપીએફ જવાનોની મદદથી થ્રુસરમાં અને અર્નાકુલમમાં, કોમ્બલમ અને મલ્લાપુરમમાં પીએફઆઈના પૂર્વ સહયોગીઓ સાથે જોડાયેલા લોકોના અનેક સ્થળો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા। તપાસ એજન્સીએ ઓગસ્ટ મહિનામાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની જોગવાઈ હેઠળ મુન્નાર વિલા વિસ્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડની અંદાજિત રૂપિયા 2.53 કરોડની સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરી હતી। ઈડીની તપાસ સામે આવ્યું છે કે પીએફઆઈ નેતાઓ અને વિદેશી સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલા સભ્યો મુન્નાર ખાતે રહેણાંક પ્રોજેક્ટનો વિકાસ કરી રહ્યા હતા અને કેન્દ્ર સરકારે પીએફઆઈ અને તેની સાથે સંકળાયેલી કેટલીક સંસ્થાઓ પર 27મી સપ્ટેમ્બર 2022ના રોજ પ્રતિબંધ પણ મૂક્યો હતો। તો બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે હરિયાણાના કૈથલના નવા અનાજ બજાર આઈએનએલડીના તાઉદેવી લીલા 110મી જન્મજયંતિ ઉપર રાજ્ય સ્તરના સન્માન સમારોહથી પોતાનું અંતર જાળવી રાખ્યું છે। હવે તેઓ હરિયાણાના બદલે બિહારમાં યોજાનાર પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયના રાજ્ય સ્તરના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી શકે છે। આઈએનએલડી તરફથી તેમને સમારોહના મુખ્ય અતિથિ તરીકે આમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું હતું। આ સમારોહમાં હાજરી આપવા માટે સીએમ નીતિશ પટના પહોંચ્યા છે અને મળતી માહિતી મુજબ આજે ચદરખા मैदान खाते आयोजित जन्मजयंतीना समारोहમાં પણ હાજરી આપી છે। સીએમ નીતિશ દીનદયાળ ઉપાધ્યાયને પુષ્પ અર્પણ કરીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી છે। સીએમ નીતિશે જ્યારે ભાજપ સાથે ગઠબંધન કર્યું હતું ત્યારે જ દીનદયાળ ઉપાધ્યાયની જન્મજયંતીની ઉજવણીમાં હાજરી આપતા હતા। જો કે બાદમાં અલગ થયા પછી તેઓ આ કાર્યક્રમમાં પોતાને દૂર કર્યા હતા। તો બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારને પૂછવામાં આવ્યું કે તેઓ ફરીવાર એનડીએમાં સામેલ થઈ રહ્યા છે તેવી અટકળોએ જોર પકડ્યું છે। ત્યારે આ વિશે પ્રતિક્રિયા આપતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ વાત તદ્દન પાયાવિહોણી છે। આ વાત ઉપર વધુ ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી, પરંતુ તેના ઉપર વિરામ મૂકવાની જરૂર છે। જેને વાત કરવી હોય એ કરી શકે છે, પરંતુ અમે તમામ લોકોના હિતમાં કામ કરી રહ્યા છીએ। આગામી સમયમાં પણ અમે લોકોને આગળ વધારવા માટે કામ કરીશું। આ માટે વિપક્ષી દળોએ એકજૂટ કરવા માટે તમામ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે અને તમામ રાજકીય પક્ષના પ્રતિનિધિઓ સાથે ચર્ચા કર્યા બાદ યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવશે। सब कोई मतलब नहीं, कौन क्या बोलते रहता है उससे हमको क्या लेना देना, जिसको जो मन में आवे करे। और आप जान लीजिए कि हम सब लोगों के सम्मान में काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा एक एक काम कर रहे हैं और आगे भी सबको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। इसलिए वेट करिए, देखिए, छोड़िए ना भाई, इसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हैं कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने में हम लगे रहे, आज कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, आज कितना बड़ा काम हो रहा है, आज कौन क्या करता रहता है उससे हमको क्या देना। તો ભાજપના સાંસદ સુશીલ મોદીએ જણાવ્યું કે અમિત શાહ બે વાર સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેમના માટે ભાજપના દ્વાર બંધ થઈ ગયા છે। ભાજપના નેતાઓ દાવો છે કે નીતિશ કુમારને મત મેળવવા તાકાત બચી નથી। વર્ષ 2020ના વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં જેડીયુ કે માત્ર 24 બેઠક ઉપર જીત મેળવી શકી। જો વડાપ્રધાન મોદીએ તેમના માટે પ્રચાર ન કર્યો હોત તો 44 બેઠકો પણ જીતી ન શકી હોત। નીતિશ કુમાર હવે રાજનૈતિક બોજ બની ગયા છે। ભાજપે નીતિશ કુમારની જરૂર નથી, અમે પોતાના દમ ઉપર વર્ષ 2024 અને 25માં જીત મેળવીશું। देखिए, अमित शाह जी ने एक बार नहीं दो बार स्पष्ट किया है, सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया है। वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। हम क्यों उनका साथ है? उनमें बचा क्या है? उनमें ताकत क्या बची है? 2 वोट तो ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो 24 पर क्यों सिमट गए? अगर नरेंद्र मोदी जी ने जनता दल यू के लिए प्रचार नहीं किया होता तो 44 सीट भी नहीं आती। तो अब तो वो एक राजनीतिक बोझ हो चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो।
ઓડિશાના મુખ્યપ્રધાન અને જનતા દળના પ્રમુખ નવીન પટનાયકે વડાપ્રધાન મોદીની પ્રશંસા કરી હતી। તેમણે કહ્યું છે કે તેઓ ભ્રષ્ટાચારને જડમૂળથી દૂર કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છે। પટનાયકે ભ્રષ્ટાચારનો સામનો કરવા વડાપ્રધાનને સંરક્ષણ પગલાં લીધા છે। નવીન પટનાયકે ઓડિશા લિટરેચર ફેસ્ટિવલમાં એક સત્રમાં ભાગ લીધો હતો, જેમાં મોદી સરકારને 10માંથી 8 રેટિંગ આપ્યા હતા। તેમજ પટનાયકે કેન્દ્રની વિદેશ નીતિ અને ભ્રષ્ટાચારને જડમૂળથી દૂર કરવાની કામગીરીની પ્રશંસા કરી હતી। ભાજપ સરકારમાં ભ્રષ્ટાચાર પણ ઓછો થયો હોવાનો દાવો કર્યો હતો। મહિલા અનામત બિલ ઉપર તેમણે કહ્યું છે કે ભાજપ પાર્ટીએ હંમેશા મહિલા સશક્તિકરણને સમર્થન આપ્યું છે। મારા પિતાએ મહિલાઓ માટે 33% બેઠકો અનામત રાખી હતી અને મેં તેને વધારીને 50% કરી છે।